हेलो एवरीवन 90 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम रो आज क्लास रे आमे GS2 रो पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक रु दुईटी मेन क्वेश्चन रो आंसर राइटिंग करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर एठी कोन रहउची आज ना एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10 मार्क रो एटा हमर क्वेश्चन रहउची। तो आपण मान को फर्स्ट कोन करा जिवो ना कीवर्ड आपण देखिबे कोन ना रिलेवेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो रोचे तार रिलेवेंस कौन रोचे ताहारी ऊपर आम आंसर राइटिंग करवा। तो 10 मार्क जेहेतु क्वेश्चन आमको दुईटी पेज सारिबार अच्छी। ओके, आउ 7 मिनिट मध्य आपको आम सारीदे। वार्ड लिमिट केते रहिबो आपण माने जानिछंती 150 वार्ड। तो गोटे तो आप बेसिक्स जानते आउ बेस किसी कहूनी। तो फास्ट आम इंट्रो दबा तापर बॉडी दबा तापर कंक्लूजन। ओके, इंट्रो रे कौन करेंगे ना इंट्रो रे आपण माने ब्रीफली डिस्क्राइब करदेवे जे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन माने बेसिकाली आपण जो आर्टिकल गुड़ा आमर अच्छी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन लो 25 रु केते 28 पर्यंत से गुड़ा को लिखिदेवे टिके। ओके, तापर जेतेबेले आपण आसीबे नेक्स्ट पार्ट कौन ना बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट रे कौन करेंगे ना रिलेवेंस ऑफ तार कौन कौन रोची ताकू लिखिए जमी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन्स प्रोटेक्ट इंडिया सिक्युलरिज्म। ओके, तापरे कल्चरल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करुच्ची यही सब कथा को आप बॉडी रे लिखिए। तापर लास्ट आसो आपंकर कनक्लूजन। तो कनक्लूजन रे कौन करेंगे ना आमर जो इंपोर्टान्सटा रोचे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ता द्वारा कौन बेनिफिट होची आम सोसाइटी रे ताकू टिके लिखिदेवे सिंपल। ओके, तो एमती आपण मैंने गोटे क्वेश्चन को आगे फ्रेम करदे 30 रु सेकेंड मध्य 30 रु 45 सेकेंड मध्य फ्रेम करदे जे आपको कौन लिखबार अच्छी कौटी कौटी तापर आंसर राइटिंगटा स्टार्ट करेंगे। बुझिपारे आउ नेक्स्ट एबे आपको इंट्रो दबार अच्छी। जस्ट भावतु आप खाली प्रिलिम्स बेले राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ी और मेन्स किसी पॉइंट मन पड़ूनी तापर भी तो आपको आंसर राइटिंग करके आसबार अच्छी ना ना मार्क कटिज। बुझिपारे तो तापर आप केमी लिखे सहीटा को आम ये आंसर राइटिंग बारंबार जो करेंगे ताहले जानीपारे। जमीती एठी आमर डायरेक्ट मुझे कहली इंट्रो कौन करेंगे ना डिफाइन करदे डिस्क्राइब करदे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो तो मुझे गोटे इंट्रो लिखिदे जमी मुझे कही सब क्वेश्चन इंट्रो लिखिदेवी। तो ये भी लिखिदे देखो तो देखो ये मुझे सिंपल इंट्रो देदेली कौन ना फास्ट तो आप जानते राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा कौन गोटे फंडामेंटल राइट। तो सही कथा लिखिदेवे जे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट। ओके, तापर कौन लिखिली ना आपको आर्टिकलटा मन रखते हम 25 रु 28 मध्य रोचे राइट टू फ्रीडमटा रिलीजन तो सही कथा लिखिदेली दिस राइट इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 25 टू 28। ओके, तापर ये आर्टिकल कौन ग्यारंटी करूँ भी लिखिदेली व्हिच ग्यारंटीज एवरी सिटीजन द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो ताकर जो जहाँ भी चॉइस हम से रिलीजन को से प्रैक्टिस करेंगे और प्रचार भी करेंगे। सिंपल इंट्रो बुझिपारे किसी ये घोषार ना जहाँ मन को आसूँ ताकू लिखे। तापर एम एबे पढ़ा बॉडी पार्ट को बॉडी रे कौन लिखा ना रिलेवेंस। तो बॉडी रे कौन लिखले ना रिलेवेंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गोटे बॉक्स काटिदेवे। ओके, तापर लिखा आप आरंभ करदे जे प्रथमे कौन लेट सपोज आपणकर मन पड़ूनी कौन पॉइंट लिखे एठी। तो भावतु आमर फास्ट काम कौन करुच्ची ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना इंडिया रे आमर हिंदू मानकर पॉपुलेशनटा अधिका अच्छी कंपेयर टू अदर रिलीजन। तो सी कौन करुच्चे आर्टिकल द्वारा आम प्रोटेक्ट करुचे से माइनॉरिटी मानकर रिलीजनटा को यही आर्टिकल द्वारा प्रोटेक्ट करा जाउछि। ई कथाटा को आपण लिखिपारे जे कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन। फास्ट पॉइंट कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन लिखिपारे। ओके, तो से कथा लिखिदेवे जे द राइट टू फ्रीडम सॉरी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एनश्योर दैट माइनॉरिटी रिलीजन्स आर प्रोटेक्टेड एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड एगेंस्ट इन ए प्रिडोमिनेटली हिंदू सोसाइटी। ओके, ये कथाटा आप लिखिपारे माने गोटे एमती दुईटी जगह अच्छी।
ତ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ କମ୍ ଅଛି କି ଶିଖ୍ ପପୁଲେସନ୍ କମ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ଆଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌କୁ ରଖିବେ, ସେମିତି ହବନି। ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି ନିଜ ରିଲିଜନକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଅଧିକାର, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିଅନ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଯୋଉଠିକି ଆମର ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁସଲିମ୍‌ମାନେ ତାଙ୍କ ମନମର୍ଜି କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରତେ ଦେବେନି କିମ୍ବା ଶିଖ୍‌ମାନଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଏଇ କଥାଟା ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଯେ ଏଠି କହିଦେଲେ ସେଇ କଥାଟା ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ପ୍ରପାଗେଟ୍ କଥା, ସେଇ କଥା ଲେଖିଦେବେ ଯେ କ'ଣ ନା guarantees freedom to practice and propagate religion। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଦେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପାଗେଟ୍, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ବଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଟପର୍ସ ମାନେ ଘୋଷିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିକି ପୁରା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏମିତି ଚାରିପାଖରୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି, ତାପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଆନ୍ସରଟାକୁ। ତାପରେ 150 ମାନେ 150 ୱାର୍ଡ଼ର ହିଁ ଲେଖିବାର ଥାଏ ନା, ତ ବେଶୀ ଜିନିଷ ବି ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ହେଡ଼ିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପାଗେଟ୍ ରିଲିଜିଅନ୍‌ରେ ନା ଲେଖିବେ ଯେ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପାଗେଟ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ଏଭ୍ରି ସିଟିଜେନ୍ ହେଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ନା ରିଲିଜିଅନ୍ କଥା ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍ ଟର୍ମଟାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବେ, ତାକୁ ତ ମେନସନ୍ କରିବେ ନା। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍। ତ ଭାରତର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ନୀତିଟା ଅଛି ତାକୁ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ଏ କଥାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ ଏଠି। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସେକ୍ୟୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଏଭ୍ରି ସିଟିଜେନ୍ ହେଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେୟାର ରିଲିଜିଅନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିପାରିବନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ, এই କଥାଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍ର ମୋଟୋ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବନି କି ଅଦର ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେବେ କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲଚରାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ତ ରିଲିଜିଅନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟମ୍ ହେକା ସବୁ ସେଠି ଇନକଲକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ କଲଚରାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିଟାକୁ। ତ ଲେଖିଦେବେ ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ଓକେ, ଲେଖିଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ୍ and the right to religion ensure that every citizen can freely practice their religion without any discrimination। तो कौन लिखिए ना freely practice their religion without any discrimination, এই পয়েন্টটাକୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମାନେ କେହି କାହା ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ବିଲିଫ୍ରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେହି ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ ବାଧା ଦେବେନି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିବେନି, ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆଉ ଅନ୍ୟର ପରସ୍ପରର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଏକୁ ବିଲିଫ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଓକେ, ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ସମାଜରେ ପିସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ହାରମୋନି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ହିଁ ମୁଁ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏଠି ନା promotes harmony and peace ବୁଝିପାରିଲେ? ତ লিখে it allow them to practice their religion freely which foster mutual respect and tolerance। ତ mutual respect and tolerance କଥା ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେମିତି ଆମର ଦୁଇଟି ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ନେବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବେଶୀ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ। ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି, ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି। ଓକେ,
ତ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ, ବାକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ଅଧିକାର ଦେଇନି ଦଙ୍ଗା ହେକା କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେନି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଉଥିବେ ଏମାନେ ବି ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ, କିଛି ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି। ସିମିଲାରଲି ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି ଶିଖମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିପାରିବେନି କି ବିରୋଧ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଆ ହେଉଛି, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ହାରମୋନି ଆଉ ପିସ୍ଟା ପ୍ରମୋଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଆହାରି ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା, ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଯେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେଉଛି, ଡିଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ତ ଲେଖିପାରିବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ institutions ତ ଲେଖିପାରିବେ constitution ensure that they can operate freely without any interference from state। ତ state ଏଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫାୟ କରିବନି ତାଙ୍କ religious institutional matterରେ। ସିମ୍ପଲ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା କୋଉଠିକି ନା କନକ୍ଲୁଜନରେ। ତ କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି ସେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଦେଖେଇବେ ଯେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିଅନଟା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ହାରମୋନି ପିସ୍ ଟଲରାନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍। ଓକେ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ନର୍ମାଲ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମନକୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବି ଯେମିତି ଭଲ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ବା ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହାରମୋନି ପିସ୍ ଟଲରାନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ସରିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଯାହା କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂଟା କରିଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ମୁଁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା କ'ଣ। ଓକେ, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ। କିମ୍ବା ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିତେ ବାଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ, କାରଣ ଆଉ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ 25ରୁ 28 କଥା ଏଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ଏଭ୍ରି ସିଟିଜେନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପାଗେଟ୍ ଏନି ରିଲିଜନ୍, ତା କଥା ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ରିଲେଭାନ୍ସର ସବୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟି ରିଲିଜନ୍, guarantees freedom to practice and propagate religion, protect Indian secularism, protect cultural diversity, promote harmony and peace, protection of religious institution। ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ଲାଷ୍ଟରୁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେବେ। ସିମ୍ପଲ୍, ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ 7 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିବ ଲେଖିଦେବେ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ତାପରେ ସେଠି ଦେଖିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନଥିବ। ସେମିତି କାମ କରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ପେସ୍ କଭର୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, କିମ୍ବା 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏମିତି ତବେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ ନା ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ discuss the concept of reservation pertaining to public employment in India। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, ସେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭେରିୟସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ସେଇ 10 ମାର୍କ, 7 ମିନିଟ୍, 2ଟା ପେଜ୍ରେ ସାରିବା। ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 150। ତ 150 ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ କିଛି କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଗଣିବା ଯେ କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଆମର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ନଥିବ। ତ ଆଉ ଯଦି ଆମେ 150ରୁ ଅଧିକା ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିଛେ ତ ଅସୁବିଧା ପିଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଥରେ ମେନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଜାଣିବ। ଓକେ, ତ 150 ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିବ, ଆପଣ ସେଠି 140 ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି 150 ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି 160 କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10ଟା ୱାର୍ଡ଼ କମିଗଲା, ମାନେ 2 ଲାଇନ୍ କମିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବାରେ, ଟାଇମ୍ ହିଁ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଘରେ ବସିକି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଉଥିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଥିବେ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ସେଠି 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ।
ଲେଖିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଡେଲି 40-50 ପେଜ୍ ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତୁ ବାକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଲେଖିବା, ଦେଲେ ଯାଇକି ହାତର ସେ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଟାଣ ହେବ ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। କାରଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆୱାର ବା ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂରେ 3 ଘଣ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ 150 ୱାର୍ଡ଼, ଯେତିକି ସେମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ଦେବେ ସେତିକିରେ ହିଁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଦେବେ ପଛରେ 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ପସ୍ତେଇବେ, ଜାଣିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 150 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 300 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ବି, ଲେଖିଦେଲେ ବି 300 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ମିଳିବନି, ସେଇ 10 ହିଁ ମିଳିବ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି 2ଟା 10 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ 150 ୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା 140ରେ ଆଉ ଏଠି 140ରେ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମାର୍କର ମାର୍କିଂ ହେବ। ଆଉ 20ରୁ ଆରାମସେ ଭଲ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିଳିଯିବ। ଏଠି ତାପରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ଜାଣିଛି, ମୁଁ 10 ମାର୍କରେ ବି ବହୁତ ଲେଖିବି, ନା ମୁଁ 2ଟାରେ ଅଧା ଅଧା ଲେଖିକି ସାରିବି, ମୋର 15 ମାର୍କ ପାଇବି, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଇଗୋ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେବେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ। ବାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନିବେ ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ହଲ୍ରେ ଏତେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେନି। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ କଥା ଷ୍ଟୋରି। ତ ହଁ, ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା ଏଠି କହିବା କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ରେ, ନା ଆମର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର କେମିତି କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶାଇବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବେଶୀ ତ ଲେଖି ହେବନି। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନା ଆମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ କହିଲେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କେମାନେ, 16 ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ସବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ 4କୁ ଆସିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ରଖିବେ, ନା ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭେରିୟସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କଥା କହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ୱିଥହେଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇକି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେବେ ଆନ୍ସର୍କୁ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦରକାର, ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଥିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ତାର ସପକ୍ଷରେ ଥିବେ, ତ ଆପଣ ଆ ସହିତ ଯିବେନି, ଆ ସହିତ ଯିବେନି, ସବୁବେଳେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ହଁ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଆମର ଦରକାର, ବାକି ଟିକେ ଦେଖିକି, ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବେସ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟାକୁ ଇଏ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ଆପଣ ବର୍ଥ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଇକୋନୋମିକାଲି ଯଦି ଜଣେ ୱେଲ୍ଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେମିତି ନ ଦିଆଯାଉ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଫର୍ମ ଆଣିବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହି କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିବା। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ କ'ଣ ଦେବେ, ନା ତ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, କେମିତି କରିବେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଭଲ, ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିଛେ ଆମର ଲୋୟର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କୁ ହାୟର ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିଛି। ତା କଥା ଯଦି ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଅଣ୍ଡର ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସେକ୍ସନ୍, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ, ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 16 ସବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ 4 କଥା, ଯେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏମ୍ପାୟାର କରୁଛି ଯେ ସିଏ ତାର ସୋସିଆଲି ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ SC BC କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ SC BCଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 16 ସବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ 4ରେ ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି ସେକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରିଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି, କିଏ, ନା ଷ୍ଟେଟ୍, ନଟ୍ କି ସେଣ୍ଟରରେ ଏଇଟା କାମ କରେନି। ଆଉ SC BCଟା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମିତି ନଥାଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଦେଲି, କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 6 ସବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ 4, ଆର୍ଟିକଲ୍ 6 ସବ୍ କ୍ଲୋଜ୍ 4 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ empowers the state to reserve seat in favor of a social and educationally backward classes of the citizen in public employment। ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଲେଖିପାରିବେ such classes of citizens shall be educationally and socially backward and they should not be adequately represent in government employment। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନଥିବେ ବା ସର୍ଭିସରେ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବା ଦରକାର।
ओके ये कथा से कहूँ तो इंट्रो आपण एमती मेंशन करदेबे तापर आम बॉडी पार्ट को पलि आसवा बॉडी पार्ट रे कौन ना भेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आपको मेंशन करेंगे तो फास्ट आमर जदि देखा स्टेटमेंट ए रिलेटेड कौन ना जजमेंट आम 1992 को पलैबा कौन फेमस केस ना इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लिखते फर्स्ट इन इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 तो एथिरे कौन होता ना आमर जो गोटे ओबीसी अच्छी अदर बैकवर्ड क्लासेस आमर तो जानते एस टी एस सी अच्छा ओबीसी तो ओबीसी रे सेठी आइडेंटिफाई करने को कौन कहते ना क्रीमी लेयर ओके आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर ओके तो जो मैंने क्रीमी लेयर रे अंडर रे चाहते से कौन करा से बेनिफिट आउ दिया जीवनी ओबीसी रो बेनिफिट आउ दिया जीवनी रिजर्वेशन रे एई कथा से माने मेंशन करले कोथरे ना इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे ता सहित आउ गोटे कौन कहले ना हमर जो बैकवर्ड क्लासेस माने अछंती हमर कौन ओबीसी एससी एसटी एमाने एमानकर जेमती रिजर्वेशन टा 50% रु अधिका होबनी ता माने जदि 100 टा हमर सीट बाहर भैकेन्सी बाहर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे तो से आमर 50% माने 50 रु अधिका सीट आमर यही जो कास्ट माने अछंती माने बैकवर्ड कास्ट माने सेमानक पई बा बैकवर्ड क्लास माने अछंती सेमानक पई जेमिति रिजर्व हबो नाही 50 रु अधिका सेही 50 तळे बा 50 ही रहिबो आउ 50 टा कैटेगरी कोन रहिबो ना अनरिजर्व माने बुझछंती कोन अनरिजर्व माने एटा जनरल पिला मानक पई आ जनरल ले खाली जनरल पिला माने जाउ नाहंती जनरल ले कोन होउछंती ना एटा गुटे होउची क्राइटेरिया जनरल टा यू आर अनरिजर्व माने एठी जति के मार्क जेमति फिक्स करा जिवो जदि हमरो 90 मार्क फिक्स करागला 100 रु जो 90 एबव रखिए से माने गले अनरिजर्व कैटेगरी तो एथिरे अनरिजर्व कैटेगरी रे जदि गोटे एससी रो बहुत भलो पिला अछि गुड स्टूडेंट अछि सीए अनरिजर्व कैटेगरी रो कट ऑफ क्लियर करछि ताहाने तार एम्प्लॉयमेंट टा यूआर रे जीवो नॉट कि एससी रे जीवो ओके ता माने होछि ए जे 50 टा सीट रहिछि अनरिजर्व रे सेठी उभय ओबीसी एससी एसटी आउ हमर के रहिले यूआर बा जेनराल कथा कहबा जेनराल कैटेगरी जे मान रहले से माने समस्ते मेरिट बेस रे एठी जिवे तो एटा आपण भाबी दियो तो एटा कोन ना ये होची मेरिट बेस रे आ ये होची रिजर्वेशन माने एठी कट ऑफ जे माने ऊपर जाइथिबे से माने भी एसटी एससी ओबीसी पिला भी जाई परिबे आ जेनराल पिला भी जाई परिबे बाकी जेनराल पिला माने एई जो 50% एमान को पई रिजर्व रहिथिबो से भितरे इंक्लूड करि परिबेनी एटा होची रिजर्वेशन रो प्रक्रिया बुझि पारले तो एई कथा एठी जो 50% रिजर्वेशन रो कांसेप्ट बुझि पारले कौन तापर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कथा एठी कहउची तापर सेकंड केस को आमे पळेबा कोन ना एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस केते ना 2006 रे एटा आसला तो एथिरे सुप्रीम कोर्ट कोन वर्डिक्ट देले हमरो ना एठी अपहेल्ड कले कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहारो ना आर्टिकल 16 4 सब प्लस ए आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कले तो एठिरे कौन सब रिक्वायरमेंट अच्छी यही आर्टिकल अनुसार ना एमाने जेमिति हमरो जो एससी एसटी माने थिबे से माने कौन जेमिति एजुकेशनली आउ बैकवर्ड हेतिबे सोशली आउ एजुकेशनली बैकवर्ड माने माने बुझुचंती माने गोटे एरिया रे जदी 100 पिला अछंती सेमानक भितरु 90 पिला थिबे हमरो वेल्दी कैटेगरी आउ 10 पिला थिबे एसटी एससी कैटेगरी रे ओके एससी एसटी कैटेगरी रे ताहाले एठी एमानकु कोन कुहा जिवो एसटी एससी मानकु एजुकेशनली बैकवर्ड कुहा जिवो बुझि पारले कारण एठी 90 100 रु आउट ऑफ 100 मात्र 10 जन ही एसटी एससी कम्युनिटी अछंती आउ सब वेल्दी फैमिली वाला अछंती जनरल एटा कुहा जिवो सेमिति आउ एई कथाटा भी सेटा कुहा गला जे मान जदी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे माने गोटे प्रकार जदि आपण ओएस जॉबटा को नेबे ओडिसा रे ओएस मान को कथा जदि ओडिसा रे हमर ओएस अछंती 2000 जन टोटाल तो 2000 भितरु जदि हमर 1800 पिला थिबे हमर कोन जनरल पिला आउ मात्र 200 पिला थिबे एसटीएससी ताने एठी जण कुहा जिवो कोन ना माने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे बैकवर्ड अछंती बुझि पारले सिमिलरली
आउ कौन ना ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସିଟା ହେବ ସେଟା ଯେମିତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଟା ଯେମିତି ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ପକେଇବନି ଏ କଥାଟା ବି ଏଠି କୁହାଗଲା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କଥା କୁହାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଏବେ ହଲ୍ଲା ଚାଲିଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯଦି କେସ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ 10 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚେନ୍ରୁ ଆପଣ 8ରୁ 8.5 ପାଇଯିବେ ଆଉ 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଇଥିଲେ 13 ପାଖାପାଖି ପାଇଯିବେ ତ ହାଲକାରେ ନିଅନ୍ତୁନି ଏ କେସ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଓକେ ତ ଏଠି ସେ ତିନିଟା କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା ଯେମିତି ଇଏ ହେବନି ତାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିବ ଯେ ଏତିକି କଟଅପ୍ ମାନେ 40 ଯଦି ରହିଲା 100ରୁ କଟଅପ୍ ତ 40 କ୍ଲିୟର କଲେ ତାପରେ ମାନେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ରହିଲା ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଆସିବେ ଆରେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚଲେଇବେ ଯଦି ସେମାନେ ପାଠ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ବା ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଦେବେ ଅଦର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏଠି ଏମ୍ ନାଗରାଜଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଆର୍ କୋହେଲୋ କେସ୍ ଅଛି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସହିତ ସେ କଥାଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଟିକେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆଇଆର୍ କୋଏଲୋ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ 2007 ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ କେସ୍ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା 69% ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର 50%କୁ କାଟି ଦେଇଛି ଏଠି 50% କଥା କୁହାହେଉଛି ଏଠି 69% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କୁହାଗଲା ତ ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଠି ହେଲ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଆକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କଥା କହିଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତା ମାନେ ଏଠି କହିଲେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ତ ସେଠି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀଙ୍କ କଥା ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର 24 ଏପ୍ରିଲ 1973 ଏଇ ଦିନ ଆମର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ କେସ୍ ଆମର 90 ଜଜମେଣ୍ଟ ହେକା 90 ଆମର 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେନି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବନି ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଆ ପରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1994 ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଆକ୍ଟଟାକୁ ଏଇ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁରେ ଯାଇପାରିବନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ବାକି ଏଠି 9th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ଦେଇକି 69% କରିଦେଲେ ଇଏ ବି ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପ୍ରୋଭିଜନକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆମର 24 ଏପ୍ରିଲ 1973 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇ କେସ୍ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ଏଇ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ବି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଲାଗିକି 69ରୁ ତାକୁ ପୁଣି 50%କୁ ଅଣାଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଏତିକି କଥା ତିନିଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଭଲସେ ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା କେଉଁଠିକି ନା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟ ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଲେଖିଦେବେ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ ଏନସିଓର କରୁଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କରିଛେ ଆମର ଆମେ କଥା କହୁନି ମାନେ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିପାରିଲେ କିମ୍ବା ମେଜରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲି ତ ସେଟାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ବି ଅଛି ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ବି ଅଛି ଏକଥା ଲେଖିବେ ବାକି ଆ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମେରିଟୋକ୍ରେସି ଅଛି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ନା ମେରିଟୋକ୍ରେସି ମାନେ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଥିବେ ତ ସେ ମେରିଟୋକ୍ରେସିଟା ଯେମିତି ଡିସ୍କରେଜ୍ ହେବନି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏତେ ଯେ ବଢ଼ିଯାଉ ନ ବଢ଼ୁ ଯେ ଆମର ମେରିଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଛେଇ ଯିବେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେନି ବୁଝିପାରିଲେ ସେମିତି ଯେମିତି ନ ହଉ ଏଇ କଥା ଲେଖିକି ତାପରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଦରକାର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଇଫର୍ଟ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଲେଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି
ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ତ? ନହେଲେ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏନ୍ସିଓର adequate representation of backward classes in the service and empowers those who faced historical injustice in society. Full stop. এটা ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିବେ however meritocracy 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 should not be discouraged in order to fulfill it. Okay, full stop. Next point लिखिए therefore a strong political will and a collective effort of all the stakeholders is required to bring an equilibrium between justice for the backward classes citizens, equity and efficiency for the entire system. ଏତିକି ଲେଖିକି କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବେ। ତ ସରିଗଲା ଆମର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂଟା 10 ମାର୍କର। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କଲେ। ତ ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ନା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିଦେଲେ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଓକେ।